الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر ناظرین، حضرات گرامی قدر سامعین، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جو گلف میں سعودی عرب وغیرہ میں ہیں، انہوں نے آج 15واں روزہ اپنا مکمل کر لیا اور 16ویں تراویح انہوں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادتوں کو، ہمارے اس روزوں کو، نمازوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اور ہند و پاک میں جو بھائی ہیں، روزہ دار ہیں، انہوں نے آج 14واں روزہ اور 15ویں تراویح انہوں نے مکمل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے روزوں کو، عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور ان دنوں میں جو کمی رہ گئی ہے ان روزوں میں یا نماز میں یا ذکر اذکار میں، تیری عبادت میں، اللہ ان کمیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور باقی جو 15 دن یا جو بھی دن ہیں، اے اللہ ان میں بہتر سے بہتر انداز میں، پہلے سے بہتر انداز میں تیری رضا کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ رکھنے، عبادت کرنے، تجھے راضی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ، اور ہماری اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، جو کرونا وائرس کا مرض جو پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، ہمارے محلے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے گاؤں والے کی حفاظت فرما، ہمارے شہر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے مسلمانوں کو اس وبا سے، اس پریشانی سے نجات دے۔ جو اس میں بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جلد سے جلد مساجد کے دروازے، حرمین شریفین کے دروازے نماز کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے کھول دے، عمرے کے لیے کھول دے، حج کے لیے کھول دے یا رب العالمین۔ آسمانوں سے موسلا دار رحمت کی، برکت کی بارش نازل فرما دے یا اللہ یا رحمان۔ انزل علینا الغیث، یا اللہ آسمان سے موسلا دار زبردست بارش نازل فرما کر مردہ دلوں کو زندہ کر دے یا اللہ، مردہ زمین کو زندہ کر دے، اور اس بیماری کو اس پانی سے اللہ دور کر دے، بہا دے، ختم کر دے یا رب العالمین۔ ہم سب پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ تعالی دعا کی اہمیت و فضیلت پر چند باتیں رکھوں گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں رمضان کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک آیت ہو گئی۔ اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل، دوسری آیت ہو گئی۔ پھر تیسری آیت اللہ نے یہ دعا کے تعلق سے اتاری ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تیسری آیت یہ ہو گئی۔ اب چوتھی آیت پھر رمضان کے تعلق سے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، آخری آیت، لمبی آیت ہے یہ۔ تو ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا پہلے، پھر آخر میں رمضان کا ذکر کیا، اور درمیان میں جو ہے نا دعا کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تم دعا کرو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سن کر اس کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا ذکر، رمضان کا مہینہ، رمضان روزے رکھنے کا حکم، رمضان کے مسائل بیان کیا گیا ہے، پھر درمیان میں جو ہے نا دعا کا ذکر کیا گیا ہے، پھر آخر میں جو ہے نا رمضان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ماہ رمضان کے مسائل کے درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا جان ہے، جان ہے، عبادت کی جان ہے۔ واللہ دعا معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے سارے انبیاء اکرام اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی، انبیاء اکرام دعا کا سہارا لیتے تھے۔
जब भी कोई ज़रूरत होती अंबिया कराम दुआ का सहारा लेते थे, दुआएं करते थे। और ख़ुद हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिसे अपना आखिरी नबी अपनी आखिरी नबी अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि वो जब भी कुछ परेशानी होती, जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती, वो अल्लाह के सामने झुक जाते, दुआ करने लगते। जंग बदर का मामला हो, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी सी फ़ौज को, सहाबा इकराम की फ़ौज को, मुजाहिदीन को, जो 313 थे, जवान और बूढ़े मिलाकर लेकर गए, और सामने जो है लश्कर था, औजार वगैरह भी कम थे, तो सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, गिड़गिड़ा कर दुआ की। हदीस में आता है कि इतनी लंबी दुआ, कितनी लंबा सजदा किया कि हज़रत अबू बकर को आना पड़ा। कहा कि अल्लाह के रसूल अपना सर मुबारक उठाइए, अल्लाह ताला ज़रूर हमें कामयाबी देगा, आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कितना बड़ा जो है ना, कितनी बड़ी फजीलत होगी दुआ की, कि जंग बदर जैसे मुकाम पर, इस्लाम की पहली जंग के मौके पर भी अल्लाह के रसूल ने दुआ की, और आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने जंग बदर में सहाबा इकराम को थोड़े होने के बावजूद कामयाबी नसीब फरमाई। दुआ का ये असर होता है, दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लाह जो लोग दुआओं का सहारा लेते हैं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो कामयाब बंदे हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले बंदे हैं। और जो दुआ नहीं करते हैं वो अल्लाह से दूर हैं, वो अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ है। और जो दुआ करते हैं अल्लाह उनसे खुश होता है। और जो दुआ करते हैं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह को अल्लाह तसव्वुर करते हैं। और जो दुआ नहीं करते वो तकब्बुर की बिना पर दुआ नहीं करते, वो मुतकब्बिरीन में से हैं, अल्लाह ऐसे बंदों से नाराज़ होता है। प्यारे नबी ने फरमाया, हर बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगो, हर छोटी चीज़ अल्लाह से मांगो। बड़ी सी बड़ी चीज़ अल्लाह देने वाला है, छोटी सी छोटी चीज़ अल्लाह देने वाला है। ये नहीं कि बड़ी चीज़ ही मांगना है, छोटी चीज़ नहीं मांगना है। शर्म आती है अल्लाह के सामने ये चीज़ कैसे मांगे। नहीं, प्यारे नबी ने फरमाया, अगर जूता टूट गया, उस जूते टूटने को सीने के ताल्लुक से भी अल्लाह से मांगो। जूते का तस्मा अगर टूट गया, उसको भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा पता चला, दुनिया में अगर किसी के दरवाजे बंद हो गए, किसी का दर बंद हो गया, लेकिन अल्लाह का दर 24 घंटा खुला है। 24 घंटे अल्लाह का घर, अल्लाह का दरवाज़ा खुला है। जब चाहे आप दो हाथ उठाकर अल्लाह के सामने दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं। और अल्लाह से मांगने के लिए शर्म हया की ज़रूरत नहीं है। बंदों के सामने हाथ फैलाने से जो है ना, शर्म कीजिए। बंदों के सामने हाथ फैलाने से बचिए, बंदों से मांगने से बचिए। बंदों से मांगने से शर्म और हिजा कीजिए, लेकिन अल्लाह से मांगने में शर्म नहीं। अल्लाह से मांगना ही चाहिए, अल्लाह से ना मांगने में शर्म कीजिए। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने के लिए कोई शर्म हया की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, हमको बनाया ही उसने है, हमारे माँ बाप को दिया ही उसने है, हमारे भाई बहन को दिया ही उसने है। जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी है, जिस पर हम चल रहे हैं फिर रहे हैं वो अल्लाह का दिया हुआ है। आसमान के नीचे हम हैं तो अल्लाह का है, सारी नेमतें अल्लाह की, हम अल्लाह ही के हैं। तो फिर अल्लाह के हैं तो अल्लाह से मांगने से क्या है? अल्लाह से मांगने से क्यों कतराना, अल्लाह से मांगने से क्यों भागना? दुआ का सहारा लीजिए। दुआओं को छोड़ दिया हम जो है ना परेशानी में आ गए, दुआओं को छोड़ दिया हम मुसीबत में आ गए। अंबिया इकराम दुआ करते थे, अल्लाह ताला से मांगते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह से पनाह मांगते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगते थे। जब मक्के में काफिरों ने सताना बहुत शुरू कर दिया, बहुत तकलीफ़ें देने लगी, बहुत सताया, तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांगा, दुआ किया कि अल्लाह, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब या अबू जहल जो उसका नाम भी उमर था, अल्लाह इन दो उमरों में से किसी एक उमर के ज़रिए से हमारे इस्लाम को तक़वियत पहुँचा, मजबूती अता फरमा। देखिए दुआ किया, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक को जो है ना इस्लाम की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई, दुआ के ज़रिए से मांगा। हाँ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के सामने तबलीग करते, किसी किताब में दावत का काम रखते, किसी के सामने इस्लाम पेश करते, इस्लाम पेश करने के बाद दुआ करते कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। देखिए आप, हर मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का सहारा लिया। परेशानी आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, आसानी आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, रात में दुआ किया, दिन में दुआ किया। दुआ के लिए कोई घड़ी, कोई जगह मखसूस नहीं है। दुआ के लिए कोई जगह, कोई घड़ी मखसूस नहीं है। जब चाहे दुआएं कर सकते हैं, जहाँ चाहे दुआएं कर सकते हैं। लेकिन बाज़ मकामात को अल्लाह ने अहमियत दी है, बाज़ मुआसिम को अल्लाह ने अहमियत दी है। रमज़ान का महीना ख़ास है, यही वजह है कि जो ना अल्लाह ताला ने रोज़ों के मसाइल के दरमियान दुआ का जिक्र किया है। तो रमज़ान बड़ी फजीलत वाला महीना है, इसमें दुआ करना ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा फजीलत है और ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। इसी तरह हालत रोज़े में रोज़ेदार को ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। हालत रोज़ा में है, गुनाहों से बचा हुआ है,
اللہ کی ایک بڑی عبادت روزہ رکھا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے نا دعا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مسجد رسول میں بیٹھا ہوا ہے، مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، دنیا کی دوسری عظیم مسجد ہے، وہاں پر جو ہے نا دعا کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، دعا کرنی چاہیے کثرت سے۔ اور اگر کوئی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عظیم شان جگہ ہے، دنیا کی پہلی مسجد ہے جس کو حضرت آدم نے بنایا، پھر اس کے بعد انبیاء نے بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، تو لہذا مقدس جگہ ہے، وہاں کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح کوئی مینا میں بیٹھا ہے، اس کے ارکان پورا کرتے ہوئے مینا میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے بعد جو عرفہ میں مقام عرفہ بہت بڑا مقام ہے، الحج عرفہ کہا ہے، اصل حج عرفے کا مقام ہے، عرفے کا دن ہے، تو لہٰذا عرفے کا روزہ غیر حاجی کے لیے مشروع قرار دیا ہے، تو لہٰذا عرفہ کے مقام پر روزہ دعا کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں دعا کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جب رمی جمرات کرتے ہیں، پہلے جمرے کو مارتے ہیں، دوسرے جمرے کے پاس جانے سے پہلے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نبی نے اس طرح کیا ہے اور حاجیوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جب دوسرے جمرے کو پتھر مارتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، تیسرے جمرے کے جانے سے پہلے درمیان میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، تو اسی طرح فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، اذان کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا دعائیں قبول ہوتی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے، بندے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، کوئی بندہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، آدھی رات کی تہجد کی نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح سے بعض مقامات ہیں اور بعض جگہ ہیں جہاں، بعض مواسم ہیں جہاں دعاؤں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہر جگہ دعا کرنی چاہیے، روزانہ دعا کرنی چاہیے، لیکن بعض خاص مواقع پر، خاص جگہوں پر دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، شیطان بند ہے، قید کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کو مانگنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اللہ سے جو ہے نا جہنم سے پناہ مانگنا ہے، تو لہذا رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، دعا دعا دعا، یاد رکھ لیجئے، دعا کرنے میں بخیلی مت کیجئے، دعا کرنے میں بخیلی مت کیجئے، اللہ سے مانگنے میں کنجوسی مت کیجئے، خوب مانگیے، جو چاہے مانگیے، بس دو چیزوں سے بچیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، ہر مانگنے والے کی مانگنے کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، جب تک کہ وہ دو چیزوں کے تعلق سے نہ مانگے، دو چیزوں کے تعلق سے دعا نہ کرے۔ پہلی چیز، اگر وہ کوئی گناہ کے تعلق سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کو کاٹنے کے تعلق سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، دو چیزوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے کہ اللہ میرے لیے شراب آسان کر دے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ میرے لیے چوری آسان کر دے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے فلاں لڑکی سے ملا دے، فلاں لڑکی سے میرا تعلق کر دے جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی حرام دعا، ناجائز کام کے لیے دعا، یہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھائی بہنوں میں جدائی کے لیے کوئی دعا کرے، میاں شوہر بیوی میں جدائی کے لیے دعا کرے، یا جو رشتہ داروں کو توڑنے کے تعلق سے دعا کرے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں کریں گے آپ جو ہے نا اللہ قبول کرتا ہے، چاہے بڑی دعا ہو چاہے چھوٹی دعا ہو، چاہے بڑی چیز مانگے چھوٹی چیز مانگے، اللہ سے مانگنا ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے دعا کرنا ایک چھوٹی سی عبادت ہے، دعا کرنا ایک عبادت ہے، دعا کرنا ایک نیک عمل ہے، نہیں، یاد رکھ لیجئے، دعا چوٹی کی عبادت ہے، چوٹی کی بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ پیارے نبی نے یہاں تک کہا الدعا هو العبادہ، اللہ اکبر، دعا ہی اصل عبادت ہے، مانگنا ہی اصل عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ہی اصل عبادت ہے، کیونکہ اللہ سے وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمارا بڑا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری مانگوں کو پوری کرنے والا ہے، ہم محتاجوں کو دینے والا اللہ کی ذات ہے، یہ تصور ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے مجھے اپنا بڑا سمجھے، بندے مجھے اپنا خالق سمجھے، بندے مجھے دعاؤں کو سننے والا تصور کرے، مجھ پر ایمان لائے ہیں تو مجھی سے جو ہے نا لگاؤ رکھے، مجھی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا الدعا
हुवल इबादा, असल इबादत दुआ है। नमाज भी इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह नमाज इबादत है, इसी तरह अल्लाह से मांगना, दुआ करना भी इबादत है। जिस तरह रोज़ा हमने रखा है एक इबादत है, इसी तरह दुआ करना, अल्लाह से मांगना भी इबादत है। हाँ, हज बैतुल्लाह एक इबादत है, ज़कात अदा करना एक इबादत है, मैदान जिहाद में लड़ना एक इबादत है। इसी तरह दुआ करना, अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा, अल्लाह बीमारी शिफा फरमा, अल्लाह माँ बाप पर रहम फरमा, अल्लाह फला काम कर दे, अल्लाह ये दे दे वो दे दे। अल्लाह से मांगना ये इबादत है। अल्लाह अकबर। और एक हदीस में फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, मुख कहते हैं भेजे को, भेजे को असल को कहते हैं मुख, यानी अद्दुआ मुख्खुल इबादा, मगज़ है इबादत का मगज़ है। जिस तरह आप मौसम्बी को, संतरे को जो है जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, तो छिलका रह जाता है, उसका जो है ना शीरी, उसका रस जो है ना गिलास में आ जाता है, तो ये जो रस है ना असल इबादत है कहा है। मुख यानी भेजा, जिसको हम खाते हैं, बकरे का भेजा या ऊँट का भेजा, गाय का भेजा, ये असल मगज़ है, ये असल है। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है ना इबादत का मगज़ है, असल है। तो कितनी बड़ी बात होंगी बताइए। तो लिहाजा दुआओं का सहारा लेना चाहिए हमेशा। मेरे मतलब दुआ का सहारा लेना चाहिए। ये नहीं कि जब ज़रूरत है तभी दुआ करे, ऐसा नहीं है। हमेशा मोहताज है इंसान, मैं और आप मोहताज हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। हम बीमार होते हैं, अल्लाह बीमार नहीं होता है, लिहाजा हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन कहा है कि जब तुम बीमार होते हैं तो मैं शिफा देता हूँ। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह मुझे भी शिफा कामिला आजिला अता फरमा, सेहत कामिला अता फरमा अपने फजल से, अपनी रहमत से। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको भूख लगती है तो हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह को भूख नहीं लगती है तो अल्लाह से हम मांगे। हमें नींद आती है, अल्लाह को नींद नहीं आती है, लिहाजा हम नींद भी मांगे। हाँ, नींद भी मांगना, अगर नींद नहीं आ रही तो हम नींद भी मांगते हैं। हर चीज़ अल्लाह से मांगना है, छोटी बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगना है। सब कुछ देता, देने वाला, करने वाला वही है, वही दाता है, वही दाता है, वही गौस आज़म है, वही गौस है, वही गौस आज़म है, वही बंदा नवाज है। बंदों को नवाजने वाला अल्लाह है, कोई बंदा नहीं है। किसी इंसान को, किसी शख्स को बंदा नवाज कहना जायज़ नहीं है। सिर्फ एक अल्लाह है, वही बंदा नवाज है, बंदों को नवाजने वाला। गौस, मदद करने वाला, गौस आदम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसी और को हम गौस आदम नहीं कह सकते, ये गुनाह है। इसी तरह दाता, देने वाला, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई और देने वाला नहीं है। इसी तरह गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, ये भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई और नहीं है, कोई इंसान, बंदा नहीं हो सकता है। गरीबों को देने वाला, अमीरों को देने वाला, छोटों को देने वाला, बड़ों को देने वाला, मर्दों को देने वाला, औरतों को देने वाला, जानवरों को देने वाला, जिन्नों को देने वाला, इंसानों को देने वाला, फरिश्तों को देने वाला, सब कुछ करता धरता एक अल्लाह की ज़ात है। हम उसी एक अल्लाह की इबादत करना है, उसी एक अल्लाह से हमको मांगना है, दुआ करना है, उसी के सामने हाथ फैलाना है। किसी गैर के सामने हाथ फैलाना जुर्म है, गुनाह है, शिरक है। ना खबर के सामने जाकर हम कहें कि ए पीर साहब फलां हमको हम दे दो, फलां कर दो, फलां कर दो, ये हराम है, जायज़ नहीं है, गुनाह है, शिरक है। किसी फरिश्ते से हम नहीं मांगेंगे ऐ जिब्राइल तो ऐसा कर दे, ऐ मिकाइल तो ऐसा कर दे, नहीं, सिर्फ अल्लाह। किसी जिन से भी हम नहीं कहेंगे कि ऐ जिन तू हमको इला दे, उला दे, नहीं, ये भी गुनाह है, शिरक है। अल्लाह की ज़ात से ही मांगना है, अल्लाह के हवाले ही से मांगना है, अल्लाह ही से मांगना है, यही इबादत है। यह इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अल्लाह के लिए है, वो इबादतें अल्लाह के लिए है, इसी तरह दुआ की इबादत भी सिर्फ ख़ास अल्लाह के लिए है। गैरुल्लाह के लिए, गैरुल्लाह से दुआ करना जायज़ नहीं है। तो मालूम यह हुआ दुआ बड़ी इबादत है, यह अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास है, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। जो अल्लाह से मांगते हैं ऐसे बंदों को अल्लाह देता है और उनसे खुश होता है। जो अल्लाह से नहीं मांगते हैं अल्लाह उनसे नाराज़ होता है और वो मुतकब्बिरीन में से हैं, वो तकब्बुर वाले हैं। और तकब्बुर का अंजाम दुनिया में भी ख़राबी है और आखिरत में जो है ना उसके लिए जहन्नम है। तो लिहाजा दुआ की बड़ी अहमियत है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, अल्लाह अकबर। दुआ क्या है? मोमिन का हथियार है, अल्लाह अकबर। एक मुजाहिद मैदान में जाता है लड़ने के लिए तो खाली हाथ जाता नहीं, बल्कि औजार लेकर जाता है, तलवार लेकर जाता है, ढाल लेकर जाता है, हाँ? और वो जो जंग का जो लिबास होता है वो पहन कर जाता है। एक हाथ में ढाल होता है, दूसरे हाथ में तलवार होती है। दुश्मन का वार ढाल से रोकता है
اور جو ہے نا اپنی تلوار سے دشمن پر وار کرتا ہے. اب جس کے پاس ڈھال ہو تلوار ہو وہ مجاہد جو ہے نا ڈٹ کر جو ہے نا میدان میں ڈٹ کر لڑتا ہے, ڈرتا نہیں, خوف نہیں کھاتا. اب جس کے ہاتھ میں جو ہے نا تلوار نہ ہو وہ ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, بلکہ ہار بھی جاتا ہے, ہزیمت بھی ہو سکتی ہے, اس کو شکست بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ تلوار نہیں ہے. تو لہذا مسلمان کے تعلق سے اللہ نے کہا الدعاء سلاح المومن, اے مومنوں, اے مسلمانوں, دعا تمہارے لیے بہترین ہتھیار ہے. اگر تم کمزور ہو تو تم طاقتور ہو جاؤ گے دعا کے ذریعے سے. اگر تم نہتے ہو دعا کے سہارے سے, دعا کے ذریعے سے تم طاقتور ہو سکتے ہو. گویا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا ہتھیار ہے, تم دشمن کے سامنے جا رہے ہو تو تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا دعا کی بڑی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں رمضان کا ذکر اللہ نے کیا, رمضان کا مسائل بتائے, اسی کے درمیان میں دعا کے مسائل بتائے, دعا کرنے کا حکم دیا, تو کتنی اہمیت ہوگی. تو لہذا میرے محترم دوستوں, میرے بھائیوں, گنہگاروں, نیکوکاروں, روزے داروں اور مسلمانوں, دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مانگنے کی کوشش کیجیے. اللہ سے روزانہ مانگیے, 5 وقتہ مانگیے, صبح شام مانگیے. آپ مانگنے میں ہم جو ہے نا تھک سکتے ہیں, مانگتے مانگتے ہم تھک جائیں گے, لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا, وہ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. لہذا مانگنے کی عادت ڈالیے, اللہ سے مانگیے. جب اللہ سے مانگنے لگیں گے تو بندوں سے مانگنا جو ہے نا چھوٹ جائے گا, اس لیے کہ اللہ دے دے گا, الحمدللہ, کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر افسوس کی بات ہے, لوگ جو ہے نا غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں, غیر کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مانگتے ہیں, وہاں نہیں جھجکتے, وہاں نہیں شرماتے. اللہ سے مانگنے کے لیے جو ہے نا کتراتے ہیں, اللہ سے مانگنے کے لیے شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں, اللہ سے مانگنا چاہیے, غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سے مانگنے میں آپ کو شرم حیا نہیں ہونی چاہیے. کسی انسان سے, دوست سے, رشتہ دار سے مانگنے میں شرم حیا نہیں چاہیے. ہاں, اللہ ہمارا خالق مالک ہے, اس سے مانگنے میں خیر ہے اور اس سے نہ مانگنے میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو لہذا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے میرے بندے پوچھے کہ اللہ قریب ہے, ہم آہستہ پکاریں اللہ کو, یا اللہ دور ہے کہ اللہ کو ہم بلند آواز سے پکاریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر بندے کے قریب ہے, ہر دعا کرنے والے کے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعا, جب بھی وہ پکارتا ہے, جب بھی وہ دعا کرتا ہے, جب بھی وہ مانگتا ہے مجھ سے, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اس کی مانگ پوری کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی, اجیب, میں قبول کرتا ہوں, میں پکار کو سنتا ہوں, میں اس کو دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور مجھ سے دعا کرو, مجھ پر ایمان لے آؤ. اللہ اکبر. تو لہذا اللہ ہم سے قریب ہے, بہت قریب ہے. مانگنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے, اللہ دور نہیں ہے. اس سے جو ہے نا آہستہ مانگے, دل میں مانگے, زبان سے مانگے, زبان ہلتے رہے تب بھی مانگے, یا اگر روم میں کمرے میں کچھ نہیں ہے تو جو ہے نا زور سے مانگے, یا اگر کبھی ضرورت پڑے تو اجتماعی دعا کی ضرورت ہے, جیسے استسقاء کی دعا ہے, یا جو ہے نا عیدین کی نماز کے خطبے میں جو دعا کرتے ہیں, اجتماعی دعا ہے, سورج گرہن چاند گرہن کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اجتماعی دعا, تو اس میں جو ہے نا بلند آواز سے دعا کر سکتے ہیں, یا گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر آہستہ دعا کر سکتے ہیں, دل میں دعا کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کر بھی دعا کر سکتے ہیں. تو لہذا میرے محترم دوستو, دعاؤں کا سہارا لیجئے. رمضان میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے, اس لیے کہ حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. ایک حدیث میں آیا 3 لوگوں کی دعا, 3 آدمیوں کی دعا, 3 مسلمان کی دعا, 3 مومنوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا, ضرور قبول کرتا ہے. ایک ہے مظلوم کی دعا, مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے, اگر وہ دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یا اس کی بد دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا, جب سفر میں ہوتا ہے, یعنی بیوی بچوں سے, گھر والوں سے دور ہوتا ہے, مسافر کی حالت میں ہے, کوئی اس کا جو ہے پرسارا حال نہیں ہوتا ہے, تو حالت سفر میں اگر مسافر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر حالت روزہ میں, جب بندہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے, روزہ دار کی دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا 3 مسلمانوں کی, 3 مومنوں کی دعا قبول کرتا ہے. اس میں سے جو ہے نا ایک روزہ دار کی دعا ہے, اور ایک مسافر کی دعا ہے, اور تیسرے نمبر پر والدین کی دعا ہے, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے, سحر کے وقت دعا کرے, افطار کے وقت دعا کرے, نمازوں کے بعد دعا کرے, نمازوں سے پہلے دعا کرے. تو دعا کا سہارا لینا چاہیے, اور خاص طور سے رمضان میں جو ہے نا بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آیا, پیارے نبی نے فرمایا, رمضان میں روزانہ اللہ تعالیٰ کئیوں کو, ہزاروں کی تعداد میں روزانہ, ماہ رمضان میں روزانہ رات اور دن میں ہزاروں کی تعداد میں مومنوں کو, مسلمانوں کو, روزہ داروں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی, انہیں جہنم سے بچا لیتا ہے.
जहन्नम से नजात देता है, आज़ादी दिला देता है जहन्नम से। कितनी बड़ी बात है भाई, अल्लाह अकबर, जहन्नम से बचा ले। अगर किसी पर जो है ना मुकदमा चल गया और जो है ना फैसला सुना दिया गया कि इसको जेल भेज दिया जाए, और अगर कोई आए और उसको जो है ना जेल से बचा ले, कितनी खुशी होती बताइए आप। पूरे ख़ानदान वाले खुश हो जाते, होते नहीं होते। यानी कोर्ट का फैसला सादिर हो गया कि भाई इसको जो है ना जेल में इतने महीने रखना है, इतने साल रखना है, लेकिन अचानक कुछ करीबा होता है, कोई जिम्मेदार आता है, कहता है कि नहीं इसको जो है ना छोड़ दिया जाए, और उसको जो है ना छोड़ने का हुक्म हो जाता है, तो कितनी खुशी होती। तो अल्लाह ताला रोज़ाना कई लोगों को जहन्नुम से छुटकारा, जहन्नुम से खुलासी दिला देता है। रात और दिन ये जो है सिलसिला चलता है रमज़ान में। तो लिहाजा हमें कसरत से दुआ करनी चाहिए, जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए, जहन्नम से छुटकारे से के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, आफ़ियत के लिए दुआ करनी चाहिए, शिर्क से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए, तौहीद को अपनाने के लिए दुआ करनी चाहिए, बिदात व खुराफात गैर शरई रस्मों से पनाह मांगना चाहिए, सुन्नत की इत्तबा, सुन्नत की पैरवी के लिए जो है अल्लाह से जो है ना मांगना चाहिए। दुआ, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। तो लिहाजा दुआ करना चाहिए, कसरत से दुआ करना चाहिए। माह रमज़ान का मुबारक महीना दुआओं का बेहतरीन मौसम है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, माह रमज़ान में ख़ास तौर से जो है दुआओं में मशगूल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त जो है ना रमज़ान में हमारी औरतें, माएँ, बहनें जो है ना पकवान में लग जाती हैं, या मर्द हजरात भी पकवान में लग जाते हैं। ये होना, खाना पीना, अल्लाह के बंदो कितना खाओगे, कितना पियोगे। जब सुबह से शाम तक जो है ना आपका मैदा खाली था, चंद खजूर खा लिए, या चंद गुट पानी पी लिए, या मुख्तसर कुछ मेवा खा लिए, काफ़ी है। ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और ख़ास तौर से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते थे तो हदीस में आता है, ये जो रुतब खजूर होते हैं ना, कच्चे खजूर, अदगदरे, उससे जो है ना इफ्तार करते थे बिस्मिल्लाह कहकर। और अगर अदगदरे खजूर, पक्के खजूर नहीं मिलते तो जो है ना सूखे खजूर से जो है ना, जो आमतौर पर हमारे बाज़ार में मिलते हैं, उससे जो है ना रोज़ा इफ्तार करते थे। और अगर ये भी नहीं नसीब होता तो पानी से इफ्तार करते थे। ये है इसलिए कि जब सुबह से शाम तक मैदा जो है ना खाली होता है तो उसके लिए जो है ना ठंडा पानी पी लेना, या ठंडी कोई चीज़ खा लेना, या तली हुई चीज़ खा लेना, ये नुकसानदेह है। लिहाजा खजूर खाइए, खजूर से जो है ना वो मैदे को जो है ना राहत मिलती है, सुकून मिलता है, जिस्म को तक़वियत मिलती है। और अगर खजूर ना हो तो पानी पीजिए, इसलिए कि सुबह से शाम तक जो है ना कलेजा सूखा पड़ा हुआ होता है। जब पानी डालेंगे तो कलेजों को जो है ना राहत मिलती है, इससे जो है ना जिस्म को ताकत मिलती है, आपको अच्छा लगता है, और सुन्नत पर अमल होता है, अजर मिलता है। तो लिहाजा इफ्तार से पहले थोड़ा सा जो है ना वक्त निकालिए, ज़्यादा वक्त जो है ना इफ्तार की तैयारी में ना लगें। मुख्तसर ज़िंदगी होनी चाहिए, मुख्तसर इफ्तार होना चाहिए, और ख़ास तौर से रोज़ा खोलने के लिए कम चीज़ जो है ना इस्तेमाल करें। हाँ, इफ्तार कर लिया आपने, बिस्मिल्लाह कहकर इफ्तार करना है। हाँ, इफ्तार की दुआ क्या है? रोज़ा खोलने की दुआ बिस्मिल्लाह है। ये जो किताबों में है ना, अल्लाहुम्मा लका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अल्लाहुम्मा लका सुनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये सही हदीस से साबित नहीं है। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह कहकर जो है ना आप खजूर खाते थे या रोज़ा खोलते थे। उसके बाद जो है ना कोई चीज़ आपने पानी पी ली, या कोई जो है ना चीज़ पी लिया, उसके बाद जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है इफ्तार के बाद, ज़हब अज़्ज़मा व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। तो इस तरह से जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुआ है, इफ्तार के बाद की दुआ ये है। इफ्तार की दुआ समझ लीजिए, इफ्तार के बाद की दुआ। खाना है तो बिस्मिल्लाह कहकर, उसके बाद जो है ना ज़हब अज़्ज़मा व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, प्यास बुझ गई, रगा तर हो गई, और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अजर की। ये है दुआ मेरे दोस्तों। अब इसके बाद नमाज आपने पढ़ ली रोज़ा खोलने के बाद, उसके बाद कोई चीज़, तली हुई चीज़ या कोई जो है ना ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन वक्त इफ्तार ढेर चीज़ें खा लेना और जो है ना मैदे को, पेट को ख़राब कर लेना, बीमारी मोल लेना, यह बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इफ्तार जल्दी करनी चाहिए, इफ्तार में ताख़िर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यज़ालुन्नास बिखैर, यानी लोग जो है ना भलाई में रहेंगे, रोज़ेदार भलाई में रहेंगे, मुसलमान भलाई में रहेंगे, जहाँ तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे। इफ्तार में जल्दी करने में भलाई है। अल्लाह अकबर। क्यों भलाई है? इसलिए कि सुन्नत पर अमल हो जाता है। तो लिहाजा इफ्तार में ताख़ीर नहीं करना। जैसे ही सूरज डूब गया, यकीन हो गया, इफ्तार कर लेना चाहिए। ये नहीं कि जो है ना इतने घंटे, हम 14 घंटे बर्दाश्त करें हैं, एक 5 मिनट जो है इंतज़ार करेंगे क्या होता, ये जायज़ नहीं है। बल्कि और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये इफ्तार जल्दी करने की हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की है, और एक हदीस जिसको इब्न माजा, अबू दाऊद वगैरह ने नकल किया है, फरमाया जब तक लोग भलाई में रहेंगे उनका दीन भी जो है ना गालिब रहेगा, जब तक कि जो है ना इफ्तार में जल्दी करेंगे। इसलिए कि यहूदी और ईसाई जो है ना इफ्तार में ताख़ीर करते हैं। तो लिहाजा ये भी हदीस हमारे सामने है। तो दीन की बुलंदी भी इफ्तार जल्दी करने में है, और मुसलमान मोमिन की भलाई भी इफ्तार जल्दी करने में है। जल्दी का मतलब ये वक्त से पहले नहीं, जैसे ही वक्त हो जाए फ़ौरन जो है ना इफ्तार कर लेना चाहिए। इसलिए कि बाद लोग ताख़ीर करते हैं कि भाई इतने घंटे हमने
सबर किया है तो एहतियाती तौर पर 5 मिनट 2 मिनट जो है ना रुक जाएंगे नहीं। जैसे ही गुरूब हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इफ्तार करते थे, और ये मामला है। और इफ्तार से पहले माँ और बहनों से आप तमाम से गुजारिश है, एक 15 मिनट 20 मिनट पहले जो है ना इफ्तार के जो है तैयारी कर लें, पहले तैयारी कर लें, उसके बाद बैठें और शाम के जो अस्कार है वो अस्कार पढ़ें, उसके बाद जो है ना दुआओं में मशगूल हो जाएँ, उसके बाद जो है ना इफ्तार कर लें, फिर इफ्तार के बाद खाएँ, उसके बाद जो है ना मगरिब की तैयारी करें, उसके बाद इशा की तरावी की तैयारी करें। इस तरह से मेरे मोहतरम दोस्तों अपने आप को रोज़े की हालत में दुआओं का सहारे के साथ ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें कल आपके सामने दुआ के ताल्लुक़ से बाकी बातें रखी जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआ करने वालों में से शामिल फरमा, कसरत के साथ उसे मांगने वालों में से शामिल फरमा दे, तेरे सामने हाथ फैलाकर दुआ करने वालों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तुझसे मांगने, तेरे सामने दुआ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तुझसे ना मांगने वालों में से हमें शामिल नहीं करना, तुझसे मांगने वालों में से हमें शामिल करना। हमें मुतकब्बिरीन में से नहीं बनाना, बल्कि तवाज़ु और इंकिसारी और आजिज़ी व इंकिसारी करने वालों में से बनाते हुए हमें रात दिन दुआ करने की तौफीक अता फरमाना। ख़ास तौर से अल्लाह माह मुबारक में हालत रमज़ान में हालत रोज़े में बकसरत माओं को, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, हमको, आपको, अल्लाह तमाम मुसलमानों को बकसरत दुआ करने की तौफीक अता फरमा। और हम जो भी दुआ करते हैं अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा। हमने अब तक जो भी दुआएं की है उसको भी कबूल फरमा, और जो हम दुआ करने वाले हैं अल्लाह ताला उसको भी हमारी कबूल फरमा दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।